Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahla a podcast series Bottom Line Equation ના 14th એપિસોડ ઉપર આજના ગેસ્ટ છે અબ્બાસભાઈ રંગૂનવાલા ફ્રોમ હાઇલાઇટ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. અબ્બાસભાઈ બીંગ અ ડિરેક્ટર ઓફ હાઇલાઇટ આજે આપણા સાથે શેર કરશે પાવર ઓફ ઇનોવેશન, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ બિલ્ડિંગ ધ રાઇટ કલ્ચર ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, પાવર ઓફ નેટવર્કિંગ અને કેવી રીતને આ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે લેટ 90sમાં સ્ટાર્ટ થઈ એ આજે 8 જોગ્રાફીઝના અંદર વેરિયસ વર્ટિકલ્સના અંદર 200+ એમ્પ્લોયી સાથે ઓપરેટ કરે છે. એ બિઝનેસને કેવી રીતને સ્કેલ કીધું, અલગ અલગ જોગ્રાફીઝમાં લઈને ગયા, કેવી રીતને એ લોકોના વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ક્લાયન્ટ્સને લેન્ડ કીધા અને આજે એ કંપની કहाँ આગળ હેડેડ છે. સો વિદાઉટ ફર્ધર અડુ આપણે આ પોડકાસ્ટમાં ડાઇવ ઇન કરીએ and I request you to watch it till the end. Ahlan wa sahlan, Abbas bhai. Welcome to the Bottom Line Equation podcast. Thank you so much. It is a pleasure. We've very delighted to be with you. And अपने घना quick succession में मिली रहा है सेफी पुरानी एक्सपो January only we met and Yes. there of course I had the good fortune of talking to all the directors Entire team. and would of course have been good કે સગલા જ અહીંયા હોતે આપને જેટલું ઇન્ટેન્સ કોન્વર્ઝેશન તેવારે થયું બટ ઓફકોર્સ ધ ફોર્મેટ અલાઉ નહીં કરતું કે મોર દેન વન ગેસ્ટ અમે હોસ્ટ કરી શકીએ બટ આઈ એમ શ્યોર કે આપ સગલાના બિહાફ પર જ આજે વાત કરશો. Yes, I'll try to do justice to put everybody's views on the table today. Interesting. So Abbasbhai, for to set the context our podcast vaste, first I would like to understand your experience, your educational background more in detail. So I am actually a production engineer Ji. based out of I've born and brought up in Mumbai. Ji. So highlight નું જે business છે it is my maternal side of the family. અમે લોકોનું મારા અબ્બાનું જે બી બિઝનેસ હતું it was into dyes and chemicals. Ji. And even there we have always I have seen my father also do business and એના અંદર બી it was always with his cousins and our family only. Ji. So એ જે values ને જે હોય છે यहाँ मैं already highlight માં બી it came very natural. Ji. And after my engineering I had some offers in different companies but અબ્બાએ કીધું કે તમે હમારે join થાઓ અને I did 1 year with them in the dyes and chemicals and then it was kind of not very challenging for me. So and at the same time મામાજી છે શેખ યુનુસ ભૂતવાલા એ કીધું કે તમે કેમ એક દીકરાને હમારે આપી દો અને પૂનામાં we were starting galvanizing. Ji. Galvanizing was a very new thing for us for Highlight. We have always been into electroplating since almost 25 years earlier. Ji. So this was a new project and I was the newest member in the team. So એમ કરીને I shifted to Pune and we ventured into galvanizing. વાહ. સો હવે આપની પ્રોફાઇલ થોડી સમજી હાઇલાઇટને સમજીએ કે હમણાં એટ પ્રેઝન્ટ હાઇલાઇટ શું છે, આપ લોગ શું કયા બિઝનેસમાં છો, કયા જોગ્રાફીઝમાં ઓપરેટ કરો છો, શું ટીમ સાઇઝ છે એ થોડું આપ મને ડિટેલમાં કહીએ. So Highlight is basically into metal coatings. So हमारा totally 8 plant છે મુંબઈ and પુણે regionમાં. ઓકે. And total हमें लोगों जे workforce at present is about 200+. We are a group of 6 board members. We are say the cousins. We are the core of the entire thing. અને હરેક જણનું એક unit as a responsibility બી છે અને as a group role also we have a certain responsibility. So we wear 2 hats. And we try to be accountable to each other even though the units are individual and ownerships are a mixture of
ધ કઝિન્સ ટુગેધર. કોઈમાં 2 જણ સાથે છે, કોઈમાં 3 છે, કોઈ એક સિંગલ છે, પણ આ બધાના અંદર વી મેક ઇટ અકાઉન્ટેબલ એન્ડ વી ગ્રો ટુગેધર. દેટ ઇઝ હાઉ હાઇલાઇટ ઇઝ. એન્ડ મેટલ ફિનિશિંગ ઇઝ વેર અમે લોકો ઇટ્સ અ સર્વિસ. It is a service to the metal steel industry where customers send their material to us for different types of coatings. हमें एना पर coating करीने we return back and we charge the customer on the coating. Got it. तो एक coating घना industries में use થાય છે. બરાબર. It is we cater to automobile. We cater to renewable energy, which is very fast growing right now. બરાબર. Need of the R8 છે કે wind છે, solar છે, hydro છે, એ બધાના અંદર projects are coming up. So we cater to their needs because those all are outdoor, steel is exposed. બરાબર. And then there is a electronics market, there is a construction, there is road infrastructure. So there is oil and gas. So all these industries come to us. બરાબર. So highlight is the center of all these industries. બરાબર. તો આ બિઝનેસમાં શું છે કે there is a lot of the versatility. There is a small process which maybe takes the size of a small table. જી. And we do small jobs like small pins. જી. A line we do large structures which are the huge light poles you see 9 meter 10 meter high masts which you are galvanizing the street light poles. So જી. and bridges. So it's we cater to the entire thing. બરાબર છે. બરાબર છે. હવે આપના ટ્રાન્ઝિશનને સમજીએ. આપે કીધું 2008 અરાઉન્ડ 2008 if I roughly remember કે આપ તિવારે બિઝનેસમાં ટ્રાન્ઝિશન કીધું. તો તિવારે શું માઇન્ડસેટ થી આ બિઝનેસમાં આવેલા અને આજે એ વેર એ બિઝનેસ કहाँ છે, એ જે માઇન્ડસેટ ઇનિશિયલી આપ લઈને આવેલા એ કहाँ છે, એ થોડું આપ શેર કરીએ. So મારું પહેલાંથી એમ શોખ એમ જ હતું કે આઈ ગેટ ઇન ટુ મિકેનિકલ ઓર પ્રોડક્શન. જી. અને એમ હતું જ કે કંઈ યુ ડુ મેન્યુફેક્ચરિંગ. મારું એમ હતું. સો વેન આઈ ડીડ માય એન્જિનિયરિંગ આઈ હેડ ઓપ્શન્સ ઓફ અધર વેરી પોપ્યુલર બ્રાન્ચીસ લાઇક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, કમ્પ્યુટર સાયન્સ એન્ડ ઓલ, બટ આઈ ચોઝ ધ પ્રોડક્શન લાઇન. એન્ડ ધેન કમિંગ ટુ પ્રોડક્શન જ્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી અને મામાજીએ કીધું કે વાય ડોન્ટ યુ તમે આ જોઈન થાઓ, ઇટ્સ અ ન્યૂ થિંગ. તો ઇટ વોઝ ધ ચેલેન્જ. અને ફ્રોમ મી કમિંગ ફ્રોમ અ ટેકનિકલ બેકગ્રાઉન્ડ I didn't even know what was like books of accounts હોય, debtors હોય, creditors હોય, એ બી કંઈ નહોતું. પણ મારા જે ભાઈ છે કાસિમભાઈ સંચાવાલા, જેના સાથે આઈ જોઈન્ડ ઇન ધ પિમ્પરી પ્લાન્ટ ઇન પુણે. જી. He just was always there, but he pushed me into it. And he gave me the liberty to learn without any any kind of restrictions or તો એ જે ગ્રોથ થયું ને એમાં you self learned. And always there was a challenge. I was always there. They were always there to come back. બરાબર. I could go back to them કે આમ પ્રોબ્લેમ છે, આમ છે, આમાં શું કરવાનું, આને કેમ રેટ આપવાનું, આ મને સમજ નહીં પડતી. તો they were always there. તો it was જે ફ્રીડમ બી મળ્યું અને સાથે એનું સપોર્ટ બી હોય છે. બરાબર. તો એનાથી શું થાય છે કે જે સેલ્ફ લર્નિંગ જે થાય છે ને, તો એ that today you are capable કે તમે જજ કરી શકો છો, તમારે ખબર પડે છે કે તમે what are the do's and don'ts. So a growth pattern was very essential highlightમાં for us. અને અમારા અંદર બી જે બી અમે ભાઈઓ છે, અમે લોકો એકબીજાને એટલું ફ્રીડમ અને એટલું બેન્ડવિથ આપે છે કે અમે એકબીજાને બધાની આઈડિયાઝ ટેબલ પર આવે. તો એનાથી જે અમારે આગળ જેમ બી ગ્રો કરવું છે એમાં બધાના આઈડિયાઝ આવવાથી ઘણું it becomes better to grow rather than have a single mind working on it. બરાબર. તો આનાથી આપણે થોડું હવે ફ્લેશબેકમાં જઈએ. બિકોઝ આપણે આપ જીવારે આયા એની વાત કીધી. હવે બિઝનેસના ઇનિશિયલ ડેઝની આપણે વાત કરીએ. આઈ રફલી રિમેમ્બર લેટ 90s જીવારે હાઇલાઇટ સ્ટાર્ટેડ.
તો એ તિવારે શું ટ્રાન્સપાયર થયું યુ નો હાઉ અને મને જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે ઇટ વોઝ વેરી સ્મોલ સેટઅપ તિવારે બેક ધેન અને પછી એ ગ્રો થયું યુ ટુક ઓવર સમથિંગ તો એ આપ શેર કરીએ. તો સેટઅપ એટલે એવું હતું કે મારા જે મામાજી હતા હુ વોઝ ધ ફાઉન્ડર ઓફ ધ એન્ટાયર બિઝનેસ, જી મોએશભાઈ બૂટવાલા. તો પહેલાં એ શું કરતા કે જે બોમ્બેમાં જે માર્કેટ્સ છે લોહાર ચાલ ને બધા છે એના અંદર હી યુઝ ટુ ગો ટુ ધ ટ્રેડર્સ, જે નટબોલ્ટ હોય બીજા બધા જે ચીજો નાની હાર્ડવેરની ચીજો એને લઈ આવે ઘરે અને ઘરે ઓલા નાના તપેલામાં બકેટ પ્રોસેસ જે કહે છે એમાં એ પ્રોસેસ કરીને એમ શરૂ કર્યું. પછી ધીરે ધીરે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવી, હી ગોટ કનેક્ટેડ વિથ કંપનીઝ એન્ડ એવરીથિંગ, તો જગા લીધી. એમાં ઘણીવાર ફેલિયર્સ બી થયા, પાર્ટનરશિપ્સ કરી એમાં બી થોડું ના વર્કઆઉટ થયું, બટ હી પરસિસ્ટેડ. જી અને હી વોઝ વેરી સાથે ખુદ બી તો ગ્રોથ કરવું હતું પણ બીજાને બી સાથે લઈને જી એ ચાલતા હતા. તો પછી એનું રિલેશનશિપ એટલું ફાઇન હતું કે એક હમારા એક there was a person who was a plater since 1943. જી અને મામાજી must have started something in the 70s, early 70s. તો એ જ્યારે and he didn't have anybody to continue the business, તો એ મામાજીને કીધું કે તમે લઈ લો because you are the apt person to take it forward. મને બંધ નથી કરવું, મેં એટલી મહેનત કરી છે, મને બંધ નથી કરવું, તમે લઈ લો એમ. તો એમ કરીને અમે પ્રીમિયર ઇલેક્ટ્રોપ્લેટર્સ શરૂ વહાંથી થઈ વાર ફોર અસ, જી વિચ વોઝ ઓલરેડી અન ઓન ગોઈંગ થિંગ. જી પછી ધીરે 8-10 વર્ષ થયા અને પછી મોઇઝ મામો પૂના શિફ્ટ થઈ ગયા અને ચાલતી ફેક્ટરી મારા બીજા મામા છે શેખ યુનુસ બૂટવાલા એને આપીને નવી શરૂઆત પૂનામાં કરી. તારે પૂનામાં વી વર ધ ફર્સ્ટ plant, one of the early plants who were doing electroplating. ત્યારે MIDC માં આમ ચાય જેવું બી કંઈ ના મળે. It was like a very rural area. અને ધીરે ધીરે વી સ્ટાર્ટેડ વર્કિંગ ઝિંક પ્લેટિંગ ને બીજી બધી પ્લેટિંગ, અને કસ્ટમર્સ જે આવે માંગે એ અમે એડ કરતા ગયા. જી તો જે 20+ પ્રોસેસીસ અમે જે કરીએ છીએ they have not happened over a couple of years, it has happened over 25 years. બરાબર. તો પ્રોસેસીસ બી એડ થયા, લોકેશન્સ બી એડ થઈ, બિકોઝ અમારો જે પ્રોસેસ છે એ બિઝનેસ છે એ કસ્ટમર સેન્ટ્રિક છે. તો એ જે રેડિયસ હોય છે 100 કિલોમીટર્સનું, એ 100 કિલોમીટર્સના રેડિયસમાંથી જ કસ્ટમર્સ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેન્યુફેક્ચરર્સ છે એ લોકો આવે. તો પ્લાન્સ બી એડ થયા, પ્રોસેસ બી એડ થયું. એમ કરતાં કરતાં 2008 સુધી we had already have 4 plants, but of course they were a medium-sized enterprises. બરાબર. પછી 2008માં જ્યારે ગેલ્વનાઇઝિંગ શરૂ કરું તો એમાં વોલ્યુમ્સ વર હ્યુજ, અને ધ ફાઇનાન્સ ઓલ્સો થોડું ઇટ વોઝ ક્વાઇટ અ બિગ સ્ટેપ ફોર અસ. જી પણ અમે લીધું, અમે શરૂ કરું, અને આજે 4 પ્લાન્ટ ગેલ્વનાઇઝિંગના અમે એડ કરી દીધા છે. અને સો દેટ એ જસ્ટ ગેલ્વનાઇઝિંગમાં આવવાથી દેટ બીકેમ અવર કોર બિઝનેસ, એન્ડ ધ અધર ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ જે અમે કરી રહ્યા હતા એ ઓલરેડી છે, પણ ઇટ ઇઝ કમ ટુ ધ સેકન્ડ લેયર ઓફ આર બિઝનેસ ઓફરિંગ્સ. બરાબર. જો એના પછી આપે એમ પેન્શન કીધું કે આ સગલું થયું અને પછી 2015ના અંદર ચીજો હજીન સ્ટ્રીમલાઇન થઈ અને વहाँ પર બિઝનેસના સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ થયું, ઘણા રિફોર્મ્સ આવ્યા. સો એ શું થયું અને હાઉ ડીડ ઇટ ટ્રાન્સપાયર ટુ જે આજે હાઇલાઇટ છે? સો અમે લોકો અમે કઝિન્સ જે હતા ને, વી વર ઓલવેઝ વેરી ક્લિયર દેટ વી વોન્ટેડ ટુ ઓલવેઝ ડુ સમથિંગ ટુગેધર ઓનલી. જી. અને તો એ હવે બધાના માઇન્ડસેટ્સ અલગ હોય છે, બધાના આઈડિયાઝ અલગ હોય છે. એવરીબડી હેડ ધ સેમ થિંગ કે વી વોન્ટ ટુ ગ્રો ટુગેધર, પણ એવરીબડી હેઝ ધેર ઓન વે ઓફ લુકિંગ એટ ઇટ.
પણ અમે ફોર્ચ્યુનેટ એમ હતું કે વી વર વેરી વી વર એબલ ટુ ગેટ શેખ ઝોએબભાઈ હૈદરી ઓન બોર્ડ એઝ અવર મેન્ટર. જી તો એ ઝોએબભાઈ એઝ અ થર્ડ पर्सन पर्सपेक्टिव हमारे घणું મેન્ટર કરવું, हमारे હાઉ ટુ ચેન્જ, હાઉ ટુ બિઝનેસને કેવી રીતે સ્ટ્રક્ચર કરવું, ઓર્ગેનાઇઝ કેમ કરવું, કેવી રીતે અકાઉન્ટેબિલિટી લાવવું. કેમ કે મેં તો મારો બિઝનેસનું મતલબ આઈ એમ ધ ઓનર, પણ મેં જવાબ તો કોઈને આપવાનું છે ને કે મને અગર મેં આમ ડિલિવરેબલ કીધું છે કે મેં આ યર એટલું કરીશ, આમ કરીશ, મને આ યર એટલું મને ગ્રો કરવું છે, તો એ બધું અમે એકબીજાથી શેર કરીને અમે ગોલ સેટિંગ કરું. 5 yearsના પ્લાન્સ અમે ચોકઆઉટ કરા કે આવતા 5 વર્ષમાં અમારે કાર રહેવું છે. તો એ કરવાથી એના અંદર ઘણી ચીજો આવ્યું, એના અંદર બજેટિંગ બી આવ્યું, એના અંદર ફંડ્સ કેમ રેઝ કરવાના એ બી આવ્યું, એના અંદર રિસોર્સ છે, HR જે છે કે આપણે વી વિલ નીડ ગુડ પીપલ ટુ કમ એન્ડ વર્ક ફોર અસ હાઇલાઇટના અંદર. તો ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર કેમ હોય એ અમે કરવું. અને સેલ્સ કેવી રીતથી આપણે કરવું. હવે સાયન્ટિફિક થઈ ગયું છે, કંઈ બી પહેલાં જેવું નથી કે યુ કેનોટ વેટ એન્ડ વોચ થિયરી હવે નહીં થતી. તો એ જે સાયન્ટિફિક વે ઓફ સેલિંગ કે પિચ કેમ કરવાનું, કોલ્સ કેમ કરવાના, કસ્ટમર સાથે કેવી રીતથી ફનેલ, સેલ્સ ફનેલ જે હોય છે કેમ ક્રિએટ કરતા, એ બધી ટેકનિક્સ અમે અડેપ્ટ કરી. બરાબર. અને એ હિસાબથી નાવ વી હેવ ગ્રોન વેર વી આર મચ મોર ઓર્ગેનાઇઝ. આપણે કહે ને કે જે મોલા કહે છે ને કે ઇન્ડસ્ટ્રી મેન્યુફેક્ચરિંગ તરફ વલો, તો એ કરવાના માટે આપણે જે કરવું જોઈએ અમે અડેપ્ટ કરું. તો દેટ ઇઝ વાય વી વર એબલ ટુ ટેક ઇટ ટુ ધ નેક્સ્ટ લેવલ. બરાબર. હવે આ ચીજના અંદરથી એક પોઈન્ટ એમ મને ક્વેશ્ચન આવે છે કે જે વર્ટિકલ્સના અંદર આપણે ડાયવર્સિફાઈ કીધું, અને આપણે કીધું કે એ ઓવર ધ એક સાથે નથી થયું, રિક્વાયરમેન્ટ્સ આવી અને મેં કીધું. સો બટ એ સસ્ટેન કેમ થઈ રહ્યું છે હમણાં? વન ઇઝ ઓફકોર્સ દેટ એ એક ડિરેક્ટર એક વર્ટિકલને સંભાળે છે અને એમ થાય છે, બટ એઝ અ સ્ટ્રેટેજી એ વર્ટિકલ્સ કેમ ગ્રો થઈ રહ્યા છે વિધિન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન? So one is apne we are very open to change. જી. We are very open to change. જી. તો જ્યારે બી કંઈ કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ આવે છે યા કંઈ નવી ટેકનોલોજી આવે છે, તો વી આર વિલિંગ ટુ ટ્રાવેલ. તો એક એક્ઝામ્પલ એમ આપે કે દેર વોઝ અ કસ્ટમર, જર્મન કસ્ટમર હતું, હુ હેડ સેટઅપ અ પ્લાન્ટ ઇન પુણે. જી. અને અમે લોકોનું જે બી સેટઅપ હતું પિંપરીના અંદર, ઓફકોર્સ એ મેચ થતું હતું એની રિક્વાયરમેન્ટ, પણ એનું એક્સપેક્ટેશન ઘણું હતું અમારાથી. તો એ અમારે ઇન્વાઇટ કરું કે વાય ડોન્ટ યુ કમ ટુ જર્મની, મેં તમને એક ગેલ્વનાઇઝિંગના એક્સપર્ટ્સ છે એને મલાવું છું ને તમે વહાના પ્લાન્ટ બી જોવો. તો અમારું ઇન્ટેન્શન તો એમ હતું કે વી ગો જોએ અને એને એમ કન્વિન્સ કરે કે વી આર અ કેપેબલ કંપની, કે અમે તમારું બિઝનેસ કરી શકશું. સેલ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અમે ગયા હતા. બરાબર. પણ અમે જ્યારે ગયા અને પ્લાન્ટ્સ જોયા, ટેકનોલોજી કાહા છે, એ લોકો કેવી રીતથી કામ કરે છે, જ્યાં અમે 20-25 લોકોને એમ્પ્લોય કરે છે, એ સેમ સેટઅપના પ્લાન્ટ એ લોકો 5 લોકોથી કરી રહ્યા હતા. તો વहाँ 36 hours we were there, only for 36 hours we went. બટ અમે જે ચાકનનું જે અમારું જે ફ્લેગશિપ કંપની હમણાં કહે ચાકનનું જે પ્લાન્ટ છે અમારું, તો એની લેઆઉટ જે હતી ત્યારે 2011માં વી વર સ્ટીલ વર્કિંગ. અમારે બેઠી નહોતું રહ્યું કે પ્લાન્ટ અમારી જે જગા હતી એમાં બેઠા હોય કે જે પ્રોસેસને સ્ટેપ્સ, જે ટેન્ક્સ ને બધા બેઠા નહોતું. તો અમે જ્યારે વहाँ ગયા, અમે જોયું, એ પ્લાન્ટ જોયું, એ ધેન ઇટ ઓપન ધ માઇન્ડ કે અમે આમ કેમ નહીં કરી શકતા. તો એ લેઆઉટથી ઇન્સ્પાયર થઈને અમે પછી ચાકનનું પ્લાન્ટ અમે ડિઝાઇન કરું. તો ટેકનોલોજીને બી અડેપ્ટ કરું, સેલ્સ બી અમારે મળું, અને વી ગોટ અ લર્નિંગ. તો હવે વી મેક શ્યોર દેટ એવરી યર વી અટેન્ડ ધીઝ સેમિનાર્સ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સીસ થાય છે, ગેલ્વનાઇઝિંગ પર થાય છે. યુરોપનો ગેલ્વનાઇઝિંગ એસોસિએશન સાથે અમે વી આર મેમ્બર્સ,
Australian Galvanizers Association, we are a member. એશિયા પેસિફિકના બી સો વી અટેન્ડ અને અમે એક કે બે જણ અટેન્ડ નહીં કરતા, અમે વારાફરસી હરેક ડિરેક્ટર જે છે અમે અટેન્ડ કરે છે. તો સાથે સાથે એવરીબડી ઇઝ ગ્રોઈંગ ઇન ધ સેમ ડિરેક્શન. બરાબર. કે એમ ડિસ્પેરિટી નહીં હોતી કે મને આઈડિયા આવી છે પણ અધર્સ હેવ ટુ ઓલ્સો બી કન્વિન્સ સો દે કમ એટ દેટ પાર્ટ. તો સિમિલરલી હમણાં કેન્ટન ફેરમાં બી અમે 2 વર્ષ પહેલાં અટેન્ડ કરા, તો વી વર એબલ ટુ બ્રિંગ ઇન ધ ટેકનોલોજી. જે પીવીડી કોટિંગ અમે 6 મહિના પહેલાં શરૂ કરું, વિચ ઇઝ અગેન એ ડેકોરેટિવ કોટિંગ. બરાબર. તો એની મશીનરી, એનું નો હાઉ અમારે ટ્રાવેલ કરવાથી મળું. બરાબર. તો હવે ટ્રાવેલ આપે ટચ કીધું એઝ અ પોઈન્ટ, અને ઘણું ક્રુશિયલ છે, અને એમ કહેવાય છે કે ટ્રાવેલ એન્ડ યુ વિલ બેનિફિટ, અને એનું બેનિફિટ પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ બંનેમાં રિફ્લેક્ટ થાય જ છે. ઇટ ઇઝ પ્રૂવન, એનામાં કંઈ ડિસ્પ્યુટ નથી. સો મને એમ કહીએ કે આને આપણે હમણાં કેન્ટીનને પણ ટચ અપોન કીધું. હવે કેન્ટીન કમિંગ અપ ઇન કપલ ઓફ મંથ્સ. તો આપનું શું એડવાઇસ હશે, બિકોઝ બાય ધ ટાઈમ ધીસ ગેટ્સ લોન્ચ્ડ એ ટાઈમ ફ્રેમ હશે, એન્ડ પોસિબલી થોડું લેટ પણ હશે, બિકોઝ આ લેટ ઇન ધ માર્ચ કંઈ લોન્ચ થાય આ પોડકાસ્ટ. તો આપની શું એડવાઇસ છે ટ્રાવેલિંગના ઉપર ઇન જનરલ ટુ બિઝનેસીસ? અને બીજું, આ એવા જે યરલી ફેર્સ થાય છે લાઈક કેન્ટન ફેર, એનામાં આપ શું સજેશન આપો છો યા શું એડવાઇસ કરો છો ટુ ધ કમ્યુનિટી અબાઉટ ધીસ? સો એવું કંઈ નેસેસરી નહીં હોતું કે યુ જસ્ટ ગો ટુ કે મને આ પ્રોડક્ટ લેવા જવું છે યા મશીનરી લેવા જવું છે. કોઈ વાર ઇટ ઇઝ જસ્ટ ટુ ગો એન્ડ એક્સપ્લોર એન્ડ ટેક ઇટ એઝ લાઈક અ હોલિડે, બટ યુ ગો, સો યુ એક્સપ્લોર વિથ અ ઓપન માઇન્ડ. જી. ઘણીવાર આપણે પ્રીસેટ થઈને જાય છે કે મને આ જ જોવું છે ને આ જ કરવું છે, એમ નહીં જવાનું. યુ ગો વિથ અ ઓપન માઇન્ડ. જી. તમારે કોઈ નવું વર્ટિકલ કે નવું આઈડિયા આવી જાય જે તમારા બિઝનેસને આખું 360 ડિગ્રી ટર્ન અરાઉન્ડ કરે. બરાબર. હવે ઘણા બિઝનેસીસ શું થાય છે, આવા પીરિયડ ઓફ ટાઈમ દે સ્ટેગ્નેટ, દે કમ ટુ અ લેવલ, દે સ્ટેગ્નેટ, એન્ડ દેન દેર ઇઝ નોટ ઇનફ ગ્રોથ, દેટ સેમ ગ્રોથ વિચ એટ ધ સેમ ટાઈમ જે ઇન્ફ્લેશન વધે છે યા બીજા બધા ખર્ચાઓ આપણા લાઈફમાં વધે છે, બરાબર, એને કેચઅપ નહીં કરી શકતા. તો એટ એવરી પોઈન્ટ તમારા બિઝનેસમાં એક આવે છે પીરિયડ, વहाँ તમારે ધ નેક્સ્ટ લીપ લેવાનું હોય છે. તો એ લીપ લેવા માટે ધીસ ટ્રાવેલ ઇઝ એસેન્શિયલ. બરાબર છે, બરાબર છે. અને આઈ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ. હમણાં રિસન્ટલી મેં દુબઈમાં હતો. દેર વોઝ ધીસ ઇવેન્ટ કોલ્ડ વર્લ્ડ કોફી દુબઈ. એ વર્ષમાં એકવાર થાય. અને હમણાં ઇન્ડિયાના અંદર જોવા જાય તો ઇકોસિસ્ટમ કોફીનો સ્લોલી બિલ્ડ થઈ રહ્યો છે, બટ જ્યારે યુ સ્ટેપ આઉટ એન્ડ યુ ગો ઇન સચ ઇવેન્ટ્સ, એમ જોવાને મળે છે કે કેટલું આગળ ઇનોવેશન થઈ રહ્યું છે આ એવા કન્ટ્રીઝ અને એવા. આ તો એક એક્ઝામ્પલ જ હતું. હવે મોસ્ટલી જ્યારે એવા ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ફેર્સ થાય છે તો બીજા મલ્ટિપલ કન્ટ્રીઝથી એક જગ્યા આવે છે. હવે હમણાં ટેકનિકલી મારા પાસે પોસિબલ ના હોય કે મેં ઓસ્ટ્રેલિયામાં જઈને કોફીના ઇનોવેશન જોઈને આવું, બર્લિનમાં જઈને જોઈને આવું, યુરોપમાં જાઉં, બટ એવા ફેર્સ ઇટ બિકમ્સ અ વોટરિંગ હોલ કે સગલા કન્ટ્રીની ઇનોવેશન એક જ જોવા મળી જાય પર આવે છે. યસ. અને તમારો જે બિઝનેસના રિલેશન્સ બી હોય છે. બરાબર. હવે ઘણા જણ એવા હોય છે, દે આર નોટ ડિરેક્ટલી અ બિઝનેસ ટુ યુ. તમે એનાથી લેવાના નથી, ના તમે એને સેલ કરવાના છે, પણ એનું રેફરલ કોઈને હોય છે, ભલે કોઈ બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીનો હોય. તો સિમિલરલી જે નેટવર્કિંગ પ્લેટફોર્મ્સ હોય છે, જેમ અમે એઝ અ પાર્ટ વી ઓલ્સો ડુ અ લોટ ઓફ નેટવર્કિંગ વેર વી આર પાર્ટ ઓફ ધ મેટલ ફિનિશર્સ એસોસિએશન. તો જે મેટલ ફિનિશ, ઓલ્ધો વી આર કમ્પેટિટર્સ, વી ટ્રાવેલ ટુગેધર ટુ ધીઝ કોન્ફરન્સીસ. તો દેર ઇઝ આઈડિયા શેરિંગ. બરાબર. અને મેં અગર એના પ્લાન્ટમાં, હમણાં પૂનામાં બી જે મેટલ ફિનિશર છે એના અહીંયા જઈને મેં આઈ એમ ઇન્વાઇટેડ ટુ કમ એન્ડ ચેક, સી હાઉ દે આર ગ્રોઈંગ. તો એ જે કોલેબોરેશન હોય છે એમ યુ હેવ ટુ કીપ એન ઓપન. એમ કંઈ એમ નહીં હોતું કે તમારો કમ્પિટિટર છે તો સિક્રેસી ને. બરાબર. તો જેટલું તમે ઓપન ગિવિંગ આપશો એટલું તમારે ઇન રિટર્ન આવે છે. બરાબર. સિમિલરલી ઇન નેટવર્કિંગ, અમે જે પુરાની બિઝનેસ એસોસિએશન ઇઝ ઓલ્સો અ નેટવર્કિંગ પ્લેટફોર્મ. યાં જે પૂનામાં અમે વી આર ફાઉન્ડર્સ ઓફ દેટ પ્લેટફોર્મ. તો એના અંદર બી there are 75 plus members now. We started with 4 members
એન્ડ ધ બિઝનેસ જસ્ટ એક્સચેન્જ ઓફ રેફરલ્સ કે ભાઈ આ જો મારો આ ઓળખાણવાળો છે આપ એને કનેક્ટ કરો એ તમારે આ શાયદ બિઝનેસ વર્કઆઉટ થાય એટલું ખાલી રેફરલ આપવાથી વી હેવ એન્ડેડ અપ ઓલમોસ્ટ with a business exchange of 10 crores within the members. બરાબર. So networking is part of it. Also, one of the biggest orders for Highlight has come through just a lunch, over a lunch. બરાબર છે. તો મુર્તુઝાભાઈ મતલબ મુર્તુઝા બૂટવાલા જે મારા ભાઈ છે કઝિન ચાકણ ઇઝ અ વેરી આઇસોલેટેડ એરિયા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા છે વધારે કંઈ લંચ ઓપ્શન્સ હોતા નથી તો એ જસ્ટ હેપન કે નીચે ડ્રાઈવ કરીને નીચે ગયા થાલી ભૂલી ગયા હતા તો વहाँ એક સ્પેનિશ કંપની કઈ હતી અને એ લોકોના જે બી કંઈ they were having lunch, there were some foreigners having lunch તો આઉટ ઓફ courtesy એ ખાલી એને પૂછ્યું હાઉ આર યુ કેમ છો તમે અહીંયા શું છે તમારું એનીથિંગ આઈ કેન હેલ્પ યુ વિથ બિંગ અ લોકલ તો એમ કરીને વાત પરથી વાત નીકળી અને ટર્ન આઉટ કે એ લોકો એક સોલારના પ્રોજેક્ટ માટે સ્પેનથી અહીંયા આવ્યા હતા એ લોકોએ એક પ્રોજેક્ટ માટે ટેમ્પરરી એક સેટઅપ કરેલું એન્ડ દેટ ટર્ન આઉટ ટુ બી વન ઓફ ધ because of our just over networking on lunch we got an order of all the biggest order ever at Highlight landed up. બરાબર છે. અને એ જે ગ્રોથ મળ્યું ને તો એના અંદર અમે વી વર એબલ ટુ ગ્રો આર સેલ્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સેલ્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગુડ રિસોર્સિસ આયા હમારા પાસે हमारा ऑपरेशन सुधरी गया ये लोग स्पेन से जे हमें लोगों ने दे यूज टू टेल अस जो आम करो आम करो आम करो तो हमारे लर्निंग हमारी वधी बराबर तो हमें પછી બેન્ચમાર્ક થઈ ગયા ફોર such kind of projects. બરાબર છે. So today if some foreign national multinational company comes on board in our area they will prefer Highlight. બરાબર છે. પછી જે ક્રેડેન્શિયલ્સ હોય છે એસોસિએશન સાથે અમે જે ટાઈ અપ્સ છે તો એ બધું મેટર કરે છે. બરાબર છે. એ લોકોને કોન્ફિડન્સ આવે છે એ લોકોને એમ હોય છે કે હા સિન્સ દે આર એસોસિએટેડ they are half of their worries are over. then it is just about delivering. બરાબર છે. તો એ ઓપોર્ચ્યુનિટી ખુલે છે. સો એમ હમણાં કોઈ બહારથી હોય તો એને એમ લાગે કે સી ધીસ ગાઈઝ ગોટ લકી કે હમણાં જસ્ટ લંચ પર ગયા અને મળી ગયું બટ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે લક શું છે કે જેવારે પ્રેપરેશન ઓપોર્ચ્યુનિટીને મીટ કરે છે આપ પ્રિપેર્ડ હતા ઓપોર્ચ્યુનિટી થઈ અને ઓપોર્ચ્યુનિટી અને પ્રિપરેશનનું કોમ્બિનેશન ટર્ન આઉટ ટુ બી લક ફેક્ટર આપ લોકો વાસ્તે યા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તો આવે છે એવરી ટાઈમ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ નોક ઓન યોર ડોર બરાબર sometimes you take them sometimes you miss them જી but when you take them and to deliver it બરાબર that is a different ball game. બરાબર છે. તો આ કંપની સાથે એક ટાઈમ થયું પણ એ પાછું રિપીટ બી આવ્યું જી એમ નથી કે એક ટાઈમ કરીને થઈ ગયો તો રિપીટ લાવવાનું જે એફર્ટ હોય છે બરાબર that is where it works. બરાબર. then you will say કે yeah it's lucky. બરાબર. તો આપને નેટવર્કિંગની વાત કીધી હમણાં આપે કીધું સગલા ટ્રાવેલ્સના એક્સપિરિયન્સીસ શેર કીધા હવે નેટવર્કિંગ સે મને ઇન્સ્ટન્ટલી એમ કનેક્ટ થાય છે આપને સૈફી પુરાની એક્સપો રિસેન્ટલી કન્ક્લુડ થયું પુણેના અંદર હાઇલાઇટ વોઝ ટાઇટલ સ્પોન્સર્ડ આપ લોકો જસ્ટ એટ ધ એન્ટ્રન્સ ઓફ ધ એક્સપો હતા અને આઈ એમ શ્યોર કે ઓલમોસ્ટ એવરી વન જે यहाँ एक्सपोમાં હતું એ લોકોએ હાઇલાઇટને એક્સપિરિયન્સ કીધું આપ લોકો से ઘણા પોટેન્શિયલ બિઝનેસીસ એ ઇન્ટરેક્ટ કીધું કે સો વિધિન ધ કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ જે આપના ઇવેન્ટ્સ છે જેમ સૈફી પુરાની એક્સપો એનામાં પાર્ટિસિપેટ કરવાથી શું યુ નો એક્સપિરિયન્સીસ આપે હમણાં લગ લીધા છે So हमारू हाईलाइटનું એસોસિએશન વિથ તિજારત રાબિયા has been almost 10 years. જી I think 2015માં when મારા મામા જે છે શેખ યુનુસ બૂટવાલા એને કંઈ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી કે તિજારત રાબિયા વોઝ ડુઈંગ
અ સેશન ઇન ચેન્નાઈ, જી જ્યાં પર એ લોકોનું એમ હતું કે જે લોકલ જે બિઝનેસીસ છે જે વર ટિપિકલી ઇન હાર્ડવેર ટ્રેડિંગના અંદર, એન્ડ ઇટ વોઝ અ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટેગ્નેટિંગ. બધા નવા બિઝનેસીસ બી જે બી આવતા હતા વિધિન ધ કમ્યુનિટી, એકબીજાથી અલગ થાય યા નવું કોઈ બી આવે તો બી એ લોકો સેમ ચીઝ કરતા હતા. તો કોમ્પિટિશન ને બધું ઘણું બધું ઉમરો બધા થાય. તો એ હિસાબે તેજાજ રાબિયાએ એક સેશન રાખવું where they called 10 યુનિક બિઝનેસીસ, જી કે જે યુનિક છે, કે લોકોનું જહેન ખુલે કે આ બી બિઝનેસ મુમિન કરે છે, આ બી કરી શકાય છે, હમે બી કેમ નહીં અલગ કંઈ એક્સપ્લોર કરી શકતા. તો એમાં અમારે એક પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તમે એઝ ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ એકદમ યુનિક ફિલ્ડ છે, તો તમે એક પ્રેઝન્ટેશન આપો. તો અમે તે પ્રેઝન્ટેશનને એ અટેન્ડ કરવાને અમે ગયા હતા. તો તારસી તિજારત રાબિયાથી એસોસિએટેડ છે, અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ યર્સ whatever activities which have come under the banner of Tijarat Rabia Umur Iqtisadiyat, we've always been actively participating. બરાબર. Maybe it be TWT, or it may be the expo, or it may be જે બી લોકલ લેવલ પર જે બી પ્રોગ્રામ્સ થાય છે, કાઉન્સેલિંગના પ્રોગ્રામ્સ થાય છે, યા કરઝન હસનાનું બી જે બી હોય છે, અપાર્ટ ફ્રોમ હાઉ વી have benefited. So બરાબર. all these things have kind of come ingrained with us. બરાબર. તો શરિયતના બી ઘણા જે કેમ બિઝનેસ કેમ કરવું છે, અમે બી ઘણું શીખવું છે ફ્રોમ ધ ઇદારા. બરાબર. અને સો આના અંદર આકામોલા બી ઘણીવાર એના બયાન જે ફરમાવે છે એમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઇન્ડસ્ટ્રી તરફ જવું મોલા ઘણું ઇરશાદ ફરમાવે છે. તો જ્યારે સૈફી બુરાની એક્સપોનું પિચ ચાલી રહ્યું હતું તો સાહેબો બી જે પૂના આવ્યા, બધા અમારા ફેક્ટરી પર બી વિઝિટ કરું તો એમ ઘણું વાઝે થયું કે વી વર ધ રોલ મોડલ્સ વિચ કાઇન્ડ ઓફ મેચ દેટ આઈડિયોલોજી. તો તારે અમારે એમ થયું કે વાય ડોન્ટ વી શોકેસ દેટ, બરાબર. and we inspire and motivate other Muminin that how can this be a reality. So that was the idea of us coming on board as title sponsors for Saifi Burani Expo in Pune. બરાબર. અને સૈફી બુરાની એક્સપોના અંદર જે એ એક્સપિરિયન્સ કેવું રહ્યું વિધિન ધ ઇવેન્ટ? So Saifi Burani Expo ma being title sponsors, we were the first stall. જી. So we were kind of the trend setter or the જે expectation set થાય લોકોનું એન્ટર થાય તો અમારે કરવાનું હતું. That was we were the benchmark. So we worked very hard on how we want to showcase, what we want to showcase. અને વી આર સ્ટીલ અમે જેમ સાથે મળીને કરીએ છીએ, ભાઈઓ એમ કરે છે, એમ સેમ રીતથી અમારે બીજા મુમિનીને બી એમ જ સાથે કામ કરીને આગળ વધવું છે. જી. સો ઇવન ઇન ફ્યુચર જે બી પ્લાન્સ છે એના અંદર કોલેબોરેટિંગ વિથ અધર મુમિનીન ઓર ઇન ટર્મ્સ ઓફ મૂવિંગ ટુ ડિફરન્ટ ડેમોગ્રાફીઝ. હમણાં તો વી આર કન્સ્ટેન્ટ ટુ મહારાષ્ટ્ર, સો વી આર લુકિંગ એટ going to other countries or even other states. So that is हमारे एम खबर है कि हमारे we need hands, so we are always open to that. So that is our thought process આગળ જાતા. બરાબર છે. સો હવે કલ્ચરલ લેન્સથી જોઈએ, આપણે હમણાં અલગ દુનિયાવી લેન્સથી જોયું, હવે દીનના આસ્પેક્ટમાં જોઈએ, અને એનામાં એક ચીજ એમ કે આકામોલાની નજરાત અને એના સબબ જે બરકત છે એ તો આપણે ફીલ થાય છે, બટ આપ લોકોને યુ હેવ ધ એસ્ટીમ્ડ શરફ ઓફ ઝિયાફત, અને આઈ એમ શ્યોર કે એનામાંથી કંઈ એવા પર્સનલ યા પ્રોફેશનલ એનેક્ડોટ્સ હશે જે આપ કેરી કરો છો વેરી ક્લોઝ ટુ યોર હાર્ટ, જે આપ હમણાં શેર કરી શકતા હોય કે એ
સિયાફતના એક્સપિરિયન્સથી અને જેવારે આપણે વાજબાતમાં જઈએ મુલાકાત આપને ફરમાવે એ કંઈ એવું છે જે આપ શેર કરી શકો? તો અમારો જે હાઇલાઇટનો જે ફેમિલી છે એમાં એવું એમ અમારે એમ ફીલ થાય છે કે અમારી ફર્સ્ટ ઝિયાફત જે આઈડિયલી ઘરે હોય યા मौलाना आमा હોય मौलाना જે બી જहाँ पे भी तशरीफ़ रखे वहाँ હોય પણ हमारी પહેલી ઝિયાફત हमारा ફેક્ટરી પર થઈ છે. તો દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ. અને પછી હવે 2017માં જ્યારે મૌલાની સફર હતી કાસરવાડી ખરકીમાં, તો વી વર ફોર્ચ્યુનેટ કે મૌલાના કદમ થયા અને વહાંસી જે બરકત ફેક્ટરીમાં જે થાય છે હવે એ મેજરેબલ નહીં હોતી, પણ એ દિવસ પછી અમે ઘણી વાર થયું કે ઝિયાફતોનો શરફ મળો, કદમનો શરફ મળો. તો એમ જ્યાં અમારી રોઝી હોય ને વहाँ મૌલા પધારે તો એ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ ફિનોમિનલ ફોર એવરી મેમ્બર ઓફ ધ ફેમિલી ઓફ ધ ગ્રુપ. બરાબર. તો દેટ વોઝ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ મૌલાની નજર થઈને ઘણું બધું એનાથી આગળ. There are lots. If this continues, we can do maybe an hour more on the podcast. બરાબર. તો હવે આપે મેન્શન કીધું મેમ્બર્સ ઓફ ધ ફેમિલી એન્ડ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ગ્રુપ. આપ લોગ 8 લોકેશન્સમાં છો, 200+ એમ્પ્લોઈઝ છે. હવે ઓકે, સમજમાં આવે કે ગ્રુપ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે, ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, એનામાં સેમ વિઝન, વાઇલ ઇટ્સ સ્ટીલ ટફ ટુ અચીવ બટ યુ હેવ મેનેજડ. બટ હવે એ ટ્રાન્સલેટ થાય એમ્પ્લોઈઝમાં, એ ટફેસ્ટ. અને બીજું, જેવારે આપણે પોડકાસ્ટને પહેલાં વાત કરતા હતા, આપણે એમ પણ કીધું કે એટ્રિશન રેટ અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રી રેટ બેન્ચમાર્ક સ્ટીલ ઓછું છે, અને એના સાથે સાથે પણ એવરેજ ટાઈમ સ્પેન ઓફ એન એમ્પ્લોયી સ્પેન્ડિંગ ઇઝ ઓલ્સો હાયર. તો એ કેવી રીતને અચીવ કીધું છે આપ લોકોએ વિધિન ધ ગ્રુપ? સો અમે લોકો વી બિલીવ વેરી સ્ટ્રોંગલી દેટ હાઉ યુ મેન્ટેન યોર રિલેશનશિપ્સ, ઇટ ઇઝ ખાલી કસ્ટમર સાથે રિલેશન ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. યોર એમ્પ્લોયી ઇઝ ઓલ્સો અ કસ્ટમર. બરાબર. યોર વેન્ડર્સ, જે તમે જેના સાથે મટીરિયલ લો છો, એ લોકો સાથે બી રિલેશન, વ્યવહાર જે બી હોય છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો ઇવન એમ્પ્લોઈઝ જે છે અમારા, મિનિમમ એવરેજ ઇઝ 10 years. Some the oldest employees are almost 30 years. Wow. They have practically grown with us as family. So એ લોકોનું સાથે સાથે અમે જેમ ગ્રો થાય છે એ લોકોનું બી ધ્યાન રાખવું. બીજું એક ચીજ કે આપણે જેમ થાલીનું જે જહેનમાં આવે છે કે આપણે જમાડીએ, મુમિનને જમાડીએ તો અલગ જ છે, પણ અમે અમારા ફેક્ટરીઝમાં બી વી પ્રોવાઈડ ધ મીલ્સ એન્ડ એવરીબડી meals to every staff who are working, and even the late night shifts we have 24 hours plants running. So that also we take care of. So all these things kind of bond us together. બરાબર છે. So that આજે તમે attrition ને બધું તો it's just a figure, but main thing is that they are associated with us. એ લોકોને એમ ફીલ થાય છે કે આ અમારી કંપની છે, બરાબર. વી આર નોટ એમ્પ્લોઈઝ. તો એ કલ્ચર લાવવું ઘણું જરૂરી છે, કેમ કે તમે ગ્રો થાઓ છો તો તમારા નીચે લેયર્સ ફોર્મ થાય છે. હવે એ લેયર્સ મજબૂત નહીં હોય તો તમારા વચ્ચે ને તમારા બોટમ લાઇનના વચ્ચે મેન્ટલ આ મિસમેચ હશે તો નહીં થાય. તો તમે જેમ ગ્રો થાઓ છો એમ નીચે લેયર બી એ માઇન્ડસેટ ટ્રિકલ થતું હોય તો એ ઓલવેઝ બેટર છે. તો યુ હેવ ટુ ફોકસ ઓન ધ પીપલ વિન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. બરાબર. અને હવે આપણે જે આને કનેક્ટ કરીએ, એક પહેલા સેગમેન્ટના અંદર આપણે વાત કરી જ્યાં આપણે મેન્શન કીધું કે ઘણી હવે જે ડાયવર્સિફિકેશન થયું છે એના અંદર કસ્ટમર્સથી ફીડબેક આવ્યું યા કસ્ટમર્સની રિક્વાયરમેન્ટ આવી, અમે કીધું. બટ ઓફકોર્સ એ તો ઓનલી સોર્સ ઓફ ડાયવર્સિફિકેશન યા ઇનોવેશન તો નહીં થઈ શકતું. સો વિધિન હાઇલાઇટ બીજા એવા કયા મેજર્સ આપ લોગ લાવો છો જે આ નવા પ્રોડક્ટ ઇનોવેશન યા નવા વર્ટિકલ્સને લાવવામાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ રહ્યા છે? So there are two aspects. One we've already touched is the networking. બરાબર છે. Where you meet new people, you travel, you attend conferences and everything.
And one aspect is that you have to stop being a manager of your business. You have to think as an entrepreneur. જી તો વેન યુ થિંક એઝ એન ઓન્ટરપ્રેનર, તમારું દિમાગ એમ જ હોય છે કે તમે કંઈ નવું ગ્રો કરો. તમે એમ નહીં સોચી શકતા કે બસ હવે મારું થઈ ગયું, મને તો એટલું, આઈ એમ ઇન માય કમ્ફર્ટ ઝોન, આઈ એમ અર્નિંગ ધીસ મચ. દેટ ઇઝ નોટ. તમે કેટલા લોકોને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરો છો, કેટલા બિઝનેસ અધર ઉમૂરને જે બી છે, દીની ઉમૂરો છે, એ બધા બી તમારાથી ડિપેન્ડન્ટ છે. તો તમે એમ સોચો કે બસ મારું થઈ ગયું, એમ નહીં. તો યુ હેવ ટુ કીપ ઇનોવેટિંગ. તો ઇનોવેટ કેમ થાય? તો અમારું જ્યારે બોર્ડ મિટિંગ, એન્યુઅલ બોર્ડ મિટિંગ હોય છે, તો વી ટ્રાય કે એવરી પર્સન ઓન દેટ ટેબલ કમ્સ અપ વિથ અ ન્યૂ બિઝનેસ પ્લાન ઓર અ ન્યૂ આઈડિયા. તો એ જ્યારે બ્રેન સ્ટોર્મ થાય છે, તો પહેલાંથી પ્રિપેર કરીને જવું પડે છે. વી જસ્ટ કેન ગોટ વોક ઇન ટુ ઇટ એન્ડ થિંક લાઈક દેટ. તો એના અંદર પ્રિપેર થતા એમાં એક હમણાં જે 2 વર્ષ પહેલાં અમે જે થોટ પ્રોસેસ આવ્યું હતું, તો વી થોટ અબાઉટ પીવીડી. સો આઈ થોટ અબાઉટ પીવીડી, આઈ પુટ ઇટ ઓન ધ ટેબલ. પછી એને આઈડિએટ થતા, ટુ એન્ડ ફ્રો થતા 2 વર્ષ થયા, અને ઓલમોસ્ટ હવે અમે 6 મહિના 8 મંથ્સ પહેલાં વી started a coating which is unique. It is a decorative coating. બરાબર. It is opening us to platforms like where we are making our own products. We are getting into artifacts, we are getting into cutlery, we are getting into, you must have seen the golden thal and all. બરાબર. So our vision is to go towards e-commerce. So that is a very separate vertical which બરાબર. came out because of we applying a thought કે આપણે કંઈ નવું કરવું છે. બરાબર. તો એ ઇનોવેશન તો લાવવું જ છે. આપણે એમ કહીએ કે બસ મેં અમારા ફિલ્ડમાં અહીંયા એટલું જ કરે, તો એ બરાબર નથી. યુ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર અધર્સ એઝ અ બિઝનેસ. યુ આર અકાઉન્ટેબલ નોટ ઓનલી ટુ યોર સેલ્ફ, યોર ફેમિલી, બટ ટુ યોર કમ્યુનિટી. બરાબર. So that also comes into you keep growing every time. બરાબર. સો હવે આપણે ડિફરન્ટ સેગમેન્ટ્સ ટચ અપોન કીધા, આપે ઇન્સાઇટ્સ આપવા અરાઉન્ડ આપના બિઝનેસના પેરિફેરી. હવે આ પોડકાસ્ટ વેરિયસ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઓડિયન્સ જોઈ છે, અપકમિંગ ઓન્ટરપ્રિન્યોર્સ, એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસીસ, એક્ઝિસ્ટિંગ મેન્યુફેક્ચરર્સ. અગર આપને એ કે બી की એડવાઇસ આપવી હોય ટુ ધ વ્યુઅર્સ અરાઉન્ડ જે આપના એક્સપિરિયન્સ રહ્યા છે એઝ અ લીડર, બિંગ રનિંગ અ વર્ટિકલ, બિંગ પાર્ટ ઓફ ધ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ, એ શું હશે? અગેન મોલાનું જે બયાનથી જ આપણે આ તસવ્વુર રહે કે મોલા કહે છે ને, જે બી તમે કરો તો ટોપ પર રહો. બરાબર. આજમાં અશરામાં બી એ ટોપિક પર મોલાએ બયાન ફરમાવ્યું. તો બરાબર. ઇન ધ સેમ એસ્પેક્ટ કે હમે આપને જે બી વાતો કરી, ઇટ ઇઝ નોટ કે ખાલી મોટા બિઝનેસીસને એપ્લાય થાય છે. બરાબર. ઇવન સ્મોલ બિઝનેસીસ, મે બી એન્ટરપ્રેનર્સ છે યા સ્ટુડન્ટ્સ હુ આર ધેર, દે હેવ ટુ કીપ અ ઓપન બ્રોડર વિઝન. સો એ બ્રોડર વિઝન એટલે શું છે કે તમે બિઝનેસ માઇન્ડેડ તો રહો, પણ સાથે સાથે જે લર્ન કરવું છે, ગ્રો કરવું છે, કોલેબોરેટ કરવું છે, પુટિંગ અ ગિવિંગ એટીટ્યુડ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ બિઝનેસ. બરાબર. બરાબર. દેટ અને વિઝન સાથે લર્નિંગ, કીપ અપગ્રેડિંગ યોર સેલ્ફ. બરાબર. ઇટ્સ ઓલવેઝ ઇવન मतलब I am not the youngest, but મારા ભાઈઓ જે છે who are older to me, they are still giving those many hours to the business. They are still pushing us. In fact, हमें कोई बार अजी we are a little laid back, but भाई છે, કાસિમ ભાઈ છે, યુનુસ મામુ, અજી ભી, મુર્તુઝા, they keep pushing you. They never say stop. So એ જે છે, throughout your career you have to keep moving ahead. There is no stop button. બરાબર. That is the entire gist of highlight. બરાબર છે. સો હવે એ જીસ્ટ થયું. હવે વે ફોરવર્ડ, તો હવે વેર હાઇલાઇટ કहाँ આગળ વધી રહ્યું છે? વોટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ લાઇન ઓફ
vision? Where is the organization headed as a group? સો 5 year પ્લાન તો થઈ ગયું. હવે નવું 5 year પ્લાન છે because the time has come again. So again we will sit and so we are looking at franchisee options જી where we invite people to collaborate on different mechanisms છે એમાં કેવી રીતથી ફ્રેન્ચાઇઝી આપણે ઓફર કરી શકે છે. ડેમોગ્રાફી છે અલગ અલગ જગાઓ પર કેમ કે ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યાં ગ્રો થાય છે વहाँ અમારું જવું જરૂરી છે. જી તો અલગ જગા અને અલગ સેક્ટર્સમાં બી અમારે એક્સપ્લોર કરવું છે. બરાબર છે. તો that is what we are trying to do in the next couple of years. So આ યરમાં એક્સપેન્શનના બી પ્લાન્સ છે અને એક નવા બિઝનેસનું શરૂઆતનું બી હવે બોર્ડ મીટિંગ આવશે તો વેરી કરવું નાઇસ પડશે. વેરી નાઇસ. હવે આપણે લાસ્ટ સેગમેન્ટમાં આવીએ આ પોડકાસ્ટના વિચ ઇઝ કોલ્ડ અ રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ. તેનામાં આઈ વિલ થ્રો અ બંચ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ ટુ યુ અને એના least words possible ના અંદર in the least amount of time આપ મને answers આપશો. So let's jump into it now. Sure. એક risk biggest risk જે આપીએ બિઝનેસમાં લીધું હોય? I think every new innovation which we are trying to get on the plant is a Ji. risk. But a calculated one. A calculated one, yes. of અને course. આ બુક યા પોડકાસ્ટ જે આપને ઇન્ફ્લુઅન્સ કીધું હોય આ બોટમ લાઇન ઇક્વેશન પણ કહી શકો છો. વી એક્સેપ્ટ ધેટ. Yeah, of course that is there. But as a book, it is called Turn the Ship Around by David Marquet. ઇન્ટરેસ્ટિંગ. It's about leadership. બરાબર. હવે એક ક્વેશ્ચન હતું દેટ અનએક્સપેક્ટેડ પ્લેસ જ્યાં पे આપને બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે બટ આપને એ તો We told about the lunch. લંચ ઇન્સિડન્ટ યસ. અને અગર આપને 2008માં પાછળ જવાનો ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે અને એક એડવાઇસ જે આપ પોતાને આપી શકો એ કઈ એડવાઇસ આપશે? I think sometimes it's asking for permission is seeking denial. ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અને એક એવું કોમન મિસકન્સેપ્શન છે અબાઉટ મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ? I think it is only કે ખાલી મોટું જ કરવું છે એવું કંઈ જરૂરી નથી. You can start small. અને it require मतलब just to add on to it that it always capital is the first step to get into But manufacturing. money is not the challenge. Funds is never a challenge for manufacturing. રાઈટ. અને એક બિઝનેસ લીડર યા ઓન્ટરપ્રિન્યોર જે આપને એડમાયર કરે છે જેને આપ એડમાયર કરો છો? So I think from the family only I'll tell. One is of course Sheikh Zoeb Bhai Haidari, our mentor, and Mullah Murtuza Bhai Bhutwala. ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અને શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇનોવેશન કે કન્સિસ્ટન્સી? I think both, but if I have to choose, it has to be consistency. બરાબર છે. અને એક નેટવર્કિંગ ટિપ જે ઓલવેઝ વર્ક કરે છે આપના વાસ્તે? I think you have to be you have to take જે ઇનિશિયેટિવ લેવી છે એ લઈ લેવાની. Don't hold yourself back. બરાબર છે. અને હાઇલાઇટને એક સેન્ટેન્સમાં પિચ કરવું હોય તો એ કેવી રીતને હશે? Like the tagline in our profile is layering excellence. બરાબર છે. So that is what it is. And you're layering within the business also and as a group also there are multiple layers. I think it's apt that layer in every way. બરાબર In terms of the community, in terms of all aspects of it. બરાબર છે. વેરી નાઇસ. સો આઈ થિંક આ એક દિસ સેગમેન્ટથી આપણે પોડકાસ્ટને એન્ડ કરીએ છીએ અબ્બાસભાઈ. ટ્રસ્ટ મી ઘણી મજા આવી. કોન્વર્ઝેશન વોઝ વેરી લાઇટ વેટ યેટ એન્ગેજિંગ અને ઘણી ચીજ જાણવાની મળી, ઘણા ઇન્સાઇટ્સ જાણવાને મળ્યા. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર કે જ્યારે પોડકાસ્ટ લાઈવ થશે ઓડિયન્સને પણ એટલો જ મજો આવશે આ જોઈને. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર કે ઇફ ફ્રોમ ઓલ ઓફ ધીસ કોઈ એક આસ્પેક્ટ પણ એ અપ્લાય કરશે તો દે આર ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ સી અ લોટ ઓફ સક્સેસ ઇન વોટ એવર આસ્પેક્ટ એ આ અપ્લાય કરશે. I totally enjoyed it. It was, first I was apprehensive how it will go, but the conversation with you and how you were able to,
pull the entire 360-degree view of our organization, our journey, my journey. So thank you so much. It was a pleasure having this conversation. No, and likewise the pleasure is ours. And on behalf of Idara Tijarat Rabiha Umur Iqtisadiya and the team, I thank you once again कि आप आया, आप ही अपनो कीमती टाइम निकालो. आई एम श्योर के ऑन द क्लॉक आप पॉडकास्ट 30-35 मिनट्स होई છે, બટ ફોર ધ ઓડિયન્સ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ આ પોડકાસ્ટના પહેલાં કેટલા કોન્વર્ઝેશન્સ થાય બિફોર વી સેટ અપ. સો આર્સ એન્ડ આર્સ ઓફ टाइम एंड डिवोशन आप ये पण आपो. एंड आई एम श्योर के I'll just add that अपने बिजनेस तो करे छे पण जी. अपने आई एम फॉर्च्युनेट કે મેં ઉમર ઇક્તિસાદિયામાં એઝ અ ખિદમત બી મને મોકે મળે છે, મોલાનું એહસાન છે. તો એ બી જરૂરી છે કે આપણે બિઝનેસ કરે છે સાથે સાથે કોઈ બી ઉંમરમાં ખિદમતથી એસોસિએટ થવું, જે બરકત છે એ લેવી જરૂરી છે. બરાબર છે, બરાબર છે. And with that note, Abbasbhai, thank you once again. We wish you, I wish you personally all the success. We wish highlight all the success. Thank and you so much. look forward to you reaching next level soon. Expanding into multiple geographies together. And seeing new and new verticals coming up in your business. Sure. Thank you so much. Pleasure. Thank you.